ассалому алайкум бинандагони азиз, мо қарор дорем дар барномаи ҳисобу китоб ва тиҷорат. Ман Бузургмеҳр ҳастам ва имрӯз дар меҳмонии мо устод қарор доранд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои ҷудо кардани вақтатон устод. Агар мешуд як кӯтоҳ муаррифӣ мекардед. Ҳарчанд шуморо хеле мардум мешиносанд. Салому алайкум, ташаккур ки таклиф кардем. Дар ин барномаи финанс ва тиҷорат бисёр як мавзӯи муҳим аст. Ман Абдулбосит Абдуллозода як таи 15 сол мешавад ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастем. Дар якчанд самт фаъолият мекунем: самти ошхона, кафе, истеҳсолот, хариду фурӯш ва қисмати медисина, маҳсулотҳои тиббӣ. Бале. Ва ҳамчунин як академияе ки ташкил кардем махсус барои соҳибкорон, барои омӯзиши соҳибкорон. Бале. Ташаккури зиёд. Агар мувофиқ бошед метавонем барномаро оғоз кунем. Марҳамат. аввалин савол чунин аст ки оё пеш вақт мардум ҳисобу китоб доштанд ё не? Агар гап сари ҳисобу китоб равад, бибинед, ҳар давру замонида тоҷир вуҷуд дошт. Дар ҳар давру замоне ки соҳибкорҳо ки буданд, ба росои худашон як сиёсати хоси худашонро доштанд. Кадом сиёсат? Сиёсати ҳисобу китоб, бозорёбӣ ва ҳисоби китоб аз ҳама дар мадди аввал меистод. Чун агар як назари кӯтоҳ ба кадом навъи донишҳо агар накунем, ба кадом навъи омӯзишҳое ки накунем, чӣ материалӣ, чӣ маънавӣ, мебинем ки дар китобҳои пештара низ, ҳатто дар китобҳои бисёри динӣ низ Худо гуфта будааст ки ҳар боре ки масалан ба яке як муомила мекунед, уна китобӣ кунед, уна навишта карда гиред. Яъне ҳар як муомилаи чӣ тиҷоратӣ бошад, чӣ қарз додан бошад, чӣ бор додан бошад, чӣ хариду фурӯш бошад, унро ҳатман қаламӣ кунед, нависед, шоҳид гиред, имзо кунед, як ҷо ҳатман бошад. Ин маънияш ҳамин аст ки ҳисобу китоб ҳатмӣ аст барои як соҳибкор. Он ҳазорсолаҳои пеш ҳам гап сари ҳисобу китоб мерафт, алонам мерафт, фақат имрӯзҳо каме замонавитар шудааст. Бале. Ташаккури зиёд, бениҳоят ҷавоби хуб. Хуб, як саволи дигар дар мавзӯи қарз гуфтед. Ба фикри шумо соҳибкор ҳақ дорад ки аз тиҷорати худ пул гирифта ба рафиқаш ё ба ягон шахси дигар қарз диҳад? Бубинед, ҳаст дар тиҷорат кассаи тиҷорат ҳаст, баъд кассаи шахсӣ аст. тиҷорат ба як пули муайян зарурат дорад. Барои масалан, шояд як миқдор барои мол, барои бор харидан, як миқдор барои хароҷотҳо, як миқдоре ки барои муштарӣ, аммо шояд тақрибан 100 000 барои ин тиҷорат зарурат бошад. Аммо як ҳисоби дигар ҳаст, ҳисоби кассаи шахсии соҳибкор. вақте ки аз тиҷорат фоида мекунад, аз тиҷорат масалан фоида ба даст меорад, метавонад ки аз ин фоидаҳои ба даст овардааш аз буҷети шахсии худаш, то ин буҷети тиҷорат хароб нашавад, кори тиҷорат бичархад, як халале эҷод нашавад, аз ҳисоби даромадҳое ки худаш, пасандозҳои худаш, шахсияш аз фоидаҳои тиҷорат доштааш, метавонад ба ягон дӯст, рафиқаш қарз бидиҳад. ин қарзе ҳаст ки медиҳаду масалан баъд аз муддати бармегардонад. инро қарзи тиҷоратӣ намегӯянд. агар гап сари қарзи тиҷоратӣ равад, дар дохили тиҷорат муштарӣ бор мегирад, аммо қарз талаб мекунад. мана масалан позитсия мегӯянд, ин бората мефурӯшам, қарз, ина пулаша медиҳам бо дигар бор. ҳамин ҳолат беин намешавад, аммо соҳибкор вазифадор аст ки аз ҳаҷми умумии гардиши молаш на кам аз 20% зиёд набошад ҳаҷми қарзе ки медиҳад. яъне масалан агар 100 000 дорад, қарзие ки ба муштариҳош медиҳад, борро ҳамчун қарз ҳаракат кунад ки ин нишон дод аз 20% ҳаҷми умумии обороташ набошад. аз ин зиёд шуд, хатар дорад. Ташаккури зиёд. Яъне ки бинандагони азиз, қарз додан ду намуд мешавад. Якумаш агар мехоҳад ба рафиқош, ба дӯстош қарз диҳад, баъд аз буҷаи шахсӣ, аз киссаи худаш қарз диҳад. ва агар мехоҳад ки мисол бо муштарионаш робитаи дуруст барқарор кунад, ё мехоҳад ки муштарионаш қарз талаб кунад, 20% обороти мисол тиҷорате ки дорад метавонад диҳад. аз ин набояд зиёд шавад. агар аз ин зиёд шавад, хеле хатарнок мешавад. Ташаккури зиёд. устод, пештар шот буд калкулятор, дафтар, экзел. айни ҳол ҳамин раванд дар кадом сатҳ қарор дорад? замоне ки мисол тиҷорат буд, ҳисоб дафтарӣ буд, қаламӣ буд, дафтар менавиштанд. баъд
پیدا شد، حساب شات میگفتن، با اون حساب میکردن، کالکولاتورها پیدا شد، بازم دفتر بود. بعد اون اکسل ها پیدا شدن که در اکسل مثلا حساب رو میبودن. اکنون ببینید الان اکسل هم هست، به این که نمیشود، اما برنامه های زمانوی پیدا شدن. بعد ادینس مثلا که اکسل ادینس پیدا شد، بعد چند برنامه من تجارت پرو پیدا شد. خلاص برنامه های حساب زیاد شدن، اما برنامه های زمانوی که امروزه هستند اینها میدونید چقدر کار صاحب کار آسان میکنن. الکی بسیاری کارها اتوماتی میشن. یعنی برنامه های امروزه قریب که رول یک بوغالتر محاسب را اجرا میکنن. پیش وقت برای یک محاسب گرفتن که همه این رو مینویس جابجا میکرد. الان اگر این صاحب کار این برنامه های حساب سیستماتیزاسیون رو درست اگر استفاده بوده تماما در تجارت های خود الان گویا که یک بوغالتری که نه معاش میگیرد، نه بلنیچ، نه یک رخصتی مهنتی میگیرد، نه بیمار میشود، اون یک تکنیک است. اگر اون رو درست استفاده برد یک محاسب بوغالتری تیار است. هر کی میتواند استفاده برد. یعنی همچنان ساده شدگی است که همون در کماندش فروشنده دارد، یعنی فروشنده، خریدار، دستفچیک، بردهرسان، اینها اگر درست همین برنامه را استفاده برند تمام اون حساب و اچادهای درکاری که برای صاحب کار لازم است خودش پیشنهاد میکنه. بله، تشکر جود، به نهایت خوب گفتید. در حقیقت هم برنامه‌ای که امروز هستند این گونه امکانیت‌ها را دارند و این برنامه‌ها حتی امکانیت می‌دهند که با مشتریان رابطه‌های درست برقرار نماید. بله. یک سوال مهم دیگر همین که استاد بسیاری صاحبکارا بانکرات میشن، یعنی گویم که قرضدار میشن، مفلس میشن به طرز دیگه کرده گوییم. این چی سبب داشته میتوند؟ آیا سبب داشته میتوند که از سبب درست حساب نکردن باشد؟ بله، امکانی مثلا خیلی کلانش هست که من یک صاحب کار ما همیشه تاکید میکنیم که برای بانکرات نشدن ما ضرورت به دو قانون داریم. قانون های متریالی و قانون های معنوی. قانون های متریالی هم کمک میکنن که ما مفلس نشویم، قانون های معنوی هم همچنین. قانون های متریالی مفلس نشدن، به خطری مثلا تجارت، یکیش این فینانس است، حساب و کتاب درست است، نظارت است. وقتی که هر آن چیزی که نوشته شده است ما دقیقا میدانیم که مال ما کجا آمد و از کجا آمد و کجا رفت و در کجا مصرف شد، رسخات شد. و همین چیزا که دانستیم ما میتوانیم بعضی مثلا خطرها را پیشگیری کنیم. دقیقا بدانیم که در کدام قسمت فینانس، در کدام قسمت خراجات بیشتر ما کمبود جدی داریم. اما قانون‌های معنویش مثلا چی میگه در فینانس؟ اسرافکاری بلای برکت است. یعنی بعضی نفرها فینانس را نادیده میگیرن، حساب و کتاب دقیق ندارن، اونها فایده، پریبل ما میگیم، فایده را خیالی تصور میکنن. یعنی میگن که پریبل هست نبومگه، یعنی من حساب کتاب میکنن که اگر یک بار رو بیارم این خیلی فایز میمونم میفروشم، من هم مقدار فایده میکنم، این تخیلی است. اما وقتی که دقیقا با سیستم با برنامه میخواید برید اونجا باید دقیق میشه که در خط فایده هست یا نه. بله. اما اون صاحبکار این را ندارد از جهت قانون‌های متریالی مثلا که کمبود جدی دارد و در اینجا وقتی که با تخیل فایده در سر دارد بعداً اسرافکاریش زیاد میشه. یعنی نفری که حساب و کتاب ندارد اون دقیقا یک صاحبکار اسرافکار است. یعنی در کجا خراجات کردنش را دقیقا نمیداند و این اسرافکاری سبب میشود که در تجارتش یک آفتی بیاید، یک بی‌براری بیاید و تجارت را آهسته آهسته به مفلس شوی برساند. بله، درست گفتید. برای اینکه چند تا صاحبکاری که ما هم با صاحبکاران بسیار کار فعالیت داریم میگویند که در تجارت مهم همین که سودا باشد. بله. مهم همین که سودا باشد و فایده یافتن آسان، کار خیلی نه. در این موضوع شما حتی یک لطیفه اینم اگر اکثریت میدونن که اون نفر سیب فروش همسایه‌اش گفت که من یک چند دقیقه میروم همین سیب‌های مرا بله، مگر بله. همین مشتری اومد فروش. بله. وقتی که این چرا همسایه‌اش خب. میبینه که سودا نیست بعد نرخ را از خریدش کمتر نشان میده و ارزان کرده سیب 7 سومانه رو میگه خب بچه بیا 5 سومانی. مردم مثلا که چرت میشه گرفتن میگیره، این حیران میشه وقتی که همسایه‌اش میاد صاحب سیبا میان میبینه اول اینقدر سودای خوب میگه چی هیله و چی رو این استفاده میبرن. بله. چیکارش رو میگیرن همه 5 سومانی. یه برادر میگه من خودم هفتی خریدم من 7 سومانی. این میگه چیکار میکنی خرید تو سودا رو تماشا کن. بله، بله. در اصل بگیریم اینجا سودا مهم است.
بله کدام سودا؟ اگر سودایی که حالتی هست در تجارت که نفر ماهانه 1,000,000 بله دلار سامانی دلار سودا دارد اما فایده ندارد. بله سودای میشود زیاد حالت‌های است در تجارت که سودا زیاد است اما فایده نیست. سببش بازم یک چیز است، حساب و کتابی دقیق نیست. فرموله های حساب فینانس درست به کار نمی روند. بردگی در فینانس است، هیچ چیز در آبروی دقیق نیست و فایده به طور نقدی جدا نمی شود و می بینیم که فایده ها در هر جا به طور مثلا اسراف خراجات می شود. بسیار خوب گفته، تشکر جاد استاد. مثلا بسیار این روز با میخوریم که میپرسیم صاحب کار که فایده شما چقدر است و در کجا هست این فایده، میگن این فایده ما دبار. بله، ما به همین چرا بینهایت زیاد با میخوریم. شما در این موضوع چی ما گفتنید؟ خطرناکش میدونین چی است؟ وقتی که میخواین که سطح فهمیش فینانس حسابی که کتابی همون صاحب کار رو بفهمین، اگر سوال بتیم که شما فایده داره، میگه بله. فایده تون در کجاست؟ میگه در استاد کی بار. بله اون باری خالی نه، در استاد کی بار. بعضی محصولات بله هایی که هستن که تماما نخدوای، بعضی محصولات هایی هستن که دیگر در فروش نرفتن، مثلا به حد کم فروش شده هستن، بازار طلب نکرد، فایدهشون آمده در همون باقی استاد که انبارشون خوب است. بله یعنی او فایده که در انبار خوب است و با از همه خطرناک اون اگر استاد که بار است، گویا که اون فایده نکرده اصلا، مجبور است که یا اون رو به نرخ ارزانتر دهد، به نرخ خودش مثلا فروشد، دید که نشد به نرخ 50% تخفیف دهد، رسپردش هم میگن و باز زیاد دیدیم که اکثریتش اون را زکات و خیر و صدقه مجبوری هم کرد، فایده یک ساله رفت. دیدیم که اگر فینانس درست نظارت نشود، فینانس به مثل یک آینه است. وقتی که میبینی که چی خوب میرود چی خوب نمیرود، وقتی که میبینی که خراجات زیاد در چی است و خراجات کم در چی است، بله مثل آینه تصمیم گیریت خوبتر و دقیقتر و روشنتر میشه. وقتی که نمیبینی، بعد همین خیلی است. مثلا تخیلی اداره کردن تجارت، این بیشتر صاحبکارای میکنن که از حساب و کتاب یک سرفهم خوب نمیرن. این بله خیلی خطرناک است، تخیلی اداره کردن تجارت. بله تشکر زیاد استاد. در حقیقت هم چنین است، اگر شما نبینید که در تجارت شما چه حادثه رخ داده است، یعنی فایده شما در کجا است، محصولات شما در کجا است، یا این فایده تون را اگر سری وقت نگیرید، به نهایت از همین چیز سرچشمه میگیرد که یک چند قسمت های تجارت گویم فلج میشد، بله بله یعنی نادرست اداره کرده میشد. حتی در موضوع کارمندان هم چنین است، اگر شما نبینید که کدام کارمند شما به شما درآمد زیادتر آورده است از کدامش کم، شما میتونید همون کارمندی که درآمد زیاد آورده است برای از کار اخراج نمایید. بله. در این حالت شما ضرر میبینید. به نهایت جواب خوب، تشکر زیاد. سوال دیگر، همین کسه تجارت از کیسه خودمون چه خیل جدا کنیم؟ این یک بسیار دردی روزمره صاحب کار است که کسه خودش را با کسه کارخانه قطعی میکند، یعنی کسه و کیسه یک جا شده. بله این خیلی خطرناک است. بیاید ببینیم که چی خطرها دارد. من مثلا صاحب کار امروز فروشات جمع میکند، همین مثلا که رنگی که از داخل همین پول به حساب شخصی خودش خراجات کردن میگیرد. من مثلا ماشین دارد، برای سوزش وارد، برای مصرف های تلفنش را خراجات میکنند، برای نمیدونم اگر اجاره میشنه اجاره خانه پرداخت میکنند. از همین یک کسه علاهیده ای ندارد که خراجات های بیا شخصی خودم را علاهیده کنم و اون خراجات هایی که تعلق به تجارت دارن اون حسابش باید علاهیده باشد. از همین چیز بالاخره به جای آورده میرسونه که دائم بعد شکایت میکند که تا جای فروش دارم، تا جای کارم میچرخد، فایده ندارم. این یکی از سببهای اساسی ترینش این شده میتواند که کیسه و کسه یک جا است. بله صاحب کار محترم، اکو دیگر دور رسیدگی است که اگر این جدی نگیرین تجارت خودش به خود مفلس میشد، خبر نمیشه. فینانس دیل تجارت است، جایی که پول تولید میشد، پول اداره میشد، پول نظارت میشد. اگر این چیز نشد و کسه کارخانه بر راه خودش، کیسه شخصی برای خودش نشد، این یکی از عامل ها و سبب های اساسی ترین مفلس شدن تجارت میشد. بله، یعنی باید حتما کیسه شخصی
از تجارت بله. جدا کرده بگذار شد. از همون تجارت یک فایز معین از فایده صاف جدا میکنم برای خودم همچون معاش حساب میکنم. اخیر ماه من مثلا 10,000 فایده کردم، 50,000 فایده کردم، از سری همین تا 30% را همچون کسه شخصی گفته از این کسه کارخانه گرفته به کسه شخصی مثلا وارد میکنم. بعد از این کسه خودم مثلا که خراجات کردم میگیرم بگذار کسه کارخانه برای خودش رود، کسه شخصی برای خودش، حسابش علاوه باشه. بله بله تشکر جناب استاد. سوال چون این است که خیر از اینجا معلوم میشود که کسای کارخانه یگان حساب پیدا میشد و صاحب کار یک معاش معین یا یک درصدی معین میگیرد بله. و کیسه شخصیش رو آیا حساب کند یا نه، حتی اگر کیسه کارخانهش حساب نکند. ما یک ببینید بسیار به مورد قید کردین. یک دوست صاحب کار داریم در فینانس، در حساب، در تجارتش بسیار موفق است. وقتی که سفر خارجی مثلا یک چند سفرهای خارجی با او داشتیم و در این سفرهای خارجی اهمیت دادم، وقتی که مهمان خانه می اومدیم همین خیلی یک هوشش پریشان است، همین خیلی فکر داره. گفتم که برادر چی هوش پریشان فکر داری؟ میگه که در همین کیسم $1 نمیرسه. گفتم چه نمیرسه؟ بله گفت ما هم کیسم در مثال اگر همین امروز 150 یا $200 بمانم، یا رفتیم تاکسی دادیم، این خریدیم، مغازین خریدیم، من همه جدا یک جا می نویسم. گفت زمین که دارم اونجا می نویسم خیلی خراب وای کردم. گفتم حسابم من دیدم اینجا $1 نمیدم، $2 نرسیده سه. من گفت یک 20 ساله که این عادت دارم پیش خو، اگر تو همین بالانسی کیسم نبرارم که این کیسم ده هازی من گرفتم $200 ماندم از همینجا، اگر که اخیر ببینم که $150 از خود کردم میبینم در کیسم $48 $2 نرسیده تا همین نیام خواب نمیبرم تا سحر ممکن که من صفر رقم خواب ببینم. بله وقتی که حالتی اونم میبینی که یک نفری موفق میلیونر، یک شخصیت موفق $1 میکواد $1 که میکواد و اون نفری که مثلا همون بودشی خودش هم $5 با $5 بودشی چه $6 از خود داره و میگه نمیدونم $1 گشت اینجا من. این خیلی حالت قطعی گمان است که اون نفر موفق شود. موفقیت دیدین که از انمو اداره رقم ها، صفرها هر یک دیرم سر میشه. بله همین ترامپی که مثلا میبینیم این روز مثلا که هم سایه کار هم مثلا تو سیاست مدار یا که پشت دلار دیگر اهمیت دادگی باشین، همون صورت مودرازی که همه میخواد که قطعی و دوست باشن. بله بله همون یه شیار داشت که سکنام لینی دنگی ایت از زرابتن می دنگی، هر یک دیره میره که اکنام میکنه این پولی است که شما کار کردین. بله بله پس حتمی است که بله مثلا کیسه شخصی تحت نظارت باشد. این معنی را نداره چی خیلی خواستن. برنامه هایی هستن که ساده تلفنی بدون اسکچات میکنین، اون برنامه در دقیقه می نویسین، برنامه روزتونه. چی خوب میشود که کسی با کارخانه شخصی همسرتان باشد. اگر در خانه عائلوی مثلا خراجات میکنید، بگذار مثلا که زن خاندان اون کسر مثلا که پیشبری کند، یا دفتری علاوه باشد چی خریدیم امروز و برای مثلا خواجگی چی خریدیم، لباسات چی خریدیم، برای اجاره پس انداز برای خانه، همین مثلا که حساب چی شود شوهر زن کسی. بله تشکر جناب استاد. بسیار یک سوال عجیب دیگر، یعنی که بسیاری مردها وقتی که به همسرانشون پول میدهند میپرسند که خیلی تو کجا از خود شد همین پول. در این حالت زنهای محترم بسیاری وقت خفه میشوند که یعنی برای چشما میپرسید پولی دادگیتون. ببینید اینها را دانش‌های مالیوی و اقتصادی میگن. بله در خارج اون کشورهایی که پیشرفته هستند، مترقی هستند، دانش‌های مالیوی را هنوز از دوران دانشجویی مکتبی می‌آموزند. عالی‌ترین ترمین‌ها و فهمیش‌های فینانس، پول، اینها را هنوز از دوره دانشجویی می‌آموزند. این یگان جای خفگی ندارد. برعکس باید که این جایی هست که باید چنین باشد. حتی همسرها در مناسبت عائله‌داری خوشحال هم شوند که همین چیز نظارت میشود تا این به منفعت هر دو طرف است. این به منفعت اصلا بودجه عائله است. دقیقاً مقصد که اچات حسابات میدهد با چک هایش با خوب میشود. من مثلا زن رفت یک جا خرید کرد چک طلب کند، همین چیز یک فرهنگ میشد، کلتور میگیم، به یک فرهنگی اقتصادی عائلوی تبدیل شود. فرزندها همین چیز دیده یاد میگیرند. این معنیش آن است که زبانی پول است، زبانی پول نظارت است، زبانی پول اداره پول است، زبانی پول دقیقا پرسیدن است از کجا آمد کجا خراجات شد. بله تشکر جناب استاد. یعنی که بینندگان عزیز شما نگاه کنید، اگر در تجارت شما حسابات درست مانده شده باشد، در کیسه شما حسابات درست می شود
در کیسه شما حسابات که درست شد، در عائله لکه حسابات درست بله. پیدا میشد و این چیز رو می آموزند فرزندان شما. یک نوع تربیه است. بله. تربیه مالیوی. یعنی یک نوع تربیه مالیوی. از همین روز سر کرده به فکرم صاحبکاران محترم نفرانی که ما رو میبینند باید این کار رو حتما در زیر نظارت گیرند و به این عمل کنند. بله. خب سوال آینده چون است که همین صاحبکار چی کار کند که فایده به دست بیارد؟ بله. ببینید فایده در تجارت اصلا از کجا میاد؟ ما فکر میکنیم که همین که فروش شد حتما فایده میشه. بله. اما وقتی که خراجات ها اداره نمیشود و از جایی که ما خرید میکنیم درست اداره نمیشود، اینها سبب میشوند که هر فایده ای که مثلا درست است که ما از فروش به دست میاریم اینجا نابود شود تا به کیسه ما نرسد. بله. پس فایده ای که مثلا که از فروشات به دست می آید می تواند در قسمت خراجات های داخل کارخانه یا خراجات های شخصی نابود شده رود. بله. و ما دائم احساس کنیم که این تجارت فایده نآوردن است. گاه وقت ببینیم تجارت 10,000 سامان یا اینکه 100,000 سامان در ماه فروش دارد. اگر در قدم اول ما از همین 100,000 سامان فروشات فایده به دست آوردن نتوانستیم، این معنیش آن است که ما از 1,000,000 هم فایده به دست آوردن نمیتوانیم، چون نفری که از 100,000 سامان فایده به دست نمیارد دائم شکایتش این است که از بی سوداگی، از بی مشتری نبودن، یا که اگر سودا خوبتر میشد، سودا بهتر میشد، فایده مثلا که من میکردم. الان فایده های من در همه خراجات هایم مثلا که نال شد، به صفر برابر شد. اما ببینید صاحب کار محترم، شاید از این بحث شود که خیلی اجاره معلوم، اینش معلوم، دیگر خراجات ها معلوم، چی خیل کنیم مثلا این خراجات ها معلوم، این درد من بی سوداگی است. نه، درد شما نادرست اداره کنی فینانس است. من دلیلش میارم. وقتی که اینجا فروش هست و اینجا حساب مثلا که خراب است، خراجات ها به اینابت گرفته نمی شود. فینانس این نیست که فقط من یک چیز رو به قید بگیرم. فینانس این است که من اداره کنم. من مثلا همین اجاره در جایی که من می نشینم با این فروشاتی که دارم جوابگو نیست. پس من مشکل اینجا دیدم که دوام 3 ماه همین مقدار فروش می شود. بیار همین کار در یک جایی بکنم اجارهش کمتر باشه. بله. بیا همین به یک تعدادی مثلا که در همین 100,000 فروش شاید من 3 کارمند دارم، 2 کارمند دارم، بیا کنم همین با یک کارمند میکنم. یعنی در داخل خراجات ها را در قیسه اکنام میگیم، ها صرفه‌جویی. در قیسه صرفه‌جویی میشم، نه در قیسه آنی که سودا ندارم، گرچنده که در قیسه سودا شدن هم مهم است. بله. اما در قیسه صرفه‌جویی شدن خیلی مهمتر از آنی است که در قیسه فروش شدن. بله. چون این صرفه‌جویی است که سبب میشه که فایده میموند. وقتی که زیاد مگر نشنیدیم که در داخل بعضی مردم میگن ها من همون صاحب کار بسیار آدمی سخت است، مثلا بسیار کنام کرده زندگی میکنن، و دیگری در جواب میگن هم خیلی سختن که پول دار شدن. بله. درست است که این عقیده و این مسئله شوخی ها درست جای خودش دارد. هم خیلی سخت میشوی، هم خیلی اکنام میکنی، هم خیلی صرفه‌جو میشوی که بعد یک چیز ذخیره میکنی، یک چیز جمع میکنی. آدم‌ها را میدونم که مثلا پولدار است، موفق است، اما برای زندگیش یه معیار نمیدونم به فلان 3,000 برای جو فلان، هرچی معیار خودش دارد از اون زیاد خراجات نمیکنه. این را سختی نمیگوین، این را اداره پول میگوین. این زبان پول است. صرفه‌جویی پول این قدم اول رو به فایده کردن و فایده به دست آوردن است. بله، یعنی رو به موفقیت هم گوییم میشود. چون که اگر شرکت درآمد درست نداشته باشد غیر امکان است موفق شود. بله. یعنی شما از این گفتگوتون برمیآید که اگر صاحب کار بیزنس از نو آغاز کند و حتما باید کوشش به خرج جهت که از روز یکم از ماه یکم فایده به دست آورد. بعضی ها میگویند که باید تا 6 ماه تا 1 سال بیزنس می‌کنم که فایده نآورد. نه، اصلا چنین نیست. ببینید هر چیز استاندارد دارد. وقتی که ما یک دکان میکشیم، دکانی من مثلا خرید و فروش، از همه زیاد حق دارم که 3 ماه صبر کنم.
ما یک چیز رو صبر استراتژی میگیم بله. و بعضی چیزهایی هستن در داخل تجارت باید صاحبکار دقیقا بداند که کی صبر کند کی صبر نکند. من مثلا فروش انجام شد، کمبودی مال آشکار شد و مشتری شکایت کرد، اینجا صبر در کار نیست، اینجا باید در حال ما چاره‌جویی کنیم. بله. اما یک صبر دیگر است، من دکان را میکشایم اما در ماه اول خودش نشان نمیدهد، اما من میبینم که همین استاتستیکا میگیم که نشان داده ها روز به روز 5-10% بالا رفتن است. بله. اما این 5-10% ماهانه میبینم که در نهایتا همون مقدار فروش انجام شد که خراجات ها را نپوشاند. بله. اما من که میبینم روزانه بالا رفتن است، پس مرا میباید که صبر کنم. ماه دوم، ماه سوم، اگر ماه دوم پیشروی از صبر میکنم، ماه سوم نهایتا میتوند ماه دوم یک کمی با پایان روی شود، اما ماه سوم این نهایت استراک مهلت است که دوام 3 ماه اگر من به نقطه بی‌ضرر نرسیدم، تاچ که بزوبیتش نسی میگن، نقطه بی‌ضرر نقطه ای که من همون مقدار فروشات دارم که از اون فایده به دست می آید که پر خراجات میشد. یعنی فایده به دست آمده از فروشات پر خراجات میشد و من هیچی نمیماند. انا همین نقطه رو نقطه بی ضرر میگن. اگر در دوام 3 ماه به نقطه بی ضرر نرسیدم، پس اون تجارت را بهتر و خوبتر محکم کنم. اگر گپ سر آشخانه رود، آشخانه کمی نازک است، از همه زیاد برای آشخانه 6 ماه صبر. از 3 ماه تا 6 ماه صبر میکنم، نشد محکم کردم رفت. بله، یعنی سری وقت یا اینکه برمحل محکم کردن یا پوشیدن تجارت هم این گفتم ممکن که یک فایده برای صاحب کار است. بله. مثلا اگر یک ماه $1000 مینوس رفت، یک سال کار کرد، هر ماه اگر $1000 مینوس رفت، این $12000 در یک سال خوب میشود. نه بله، هم وقتی خودش از دست میتید هم پولش را از دست میده. من اونجا میدانم که من از مثال بگم، من در همین بازار کاروان کار میکند، خرید و فروشی پای افزار، قرضدار کلان شدگی است. وقتی که حسابش دیده میبرایم هر ماه به ضرر است. بله. کارمند میته اجاره میته، هم قدر فروشاتی ندارد که مقصد که به ضرر است. اما من عجیبی دارم آدم همین است که با امیدی که گویا خوب میشود، با امیدی که گویا که حالی کار من این خیلی میکنم، 1 سال است که به همین فکر آمدن هر ماه ضرر بالای ضرر، یعنی که هر ماه با جایی که قرض ها کم شود قرض ها زیاد شدن است. یک استراتژی رهایی از این یک چند پیشنهاد کردم که من مثلا از اینجا مقصد کارمندا زیادی هم، در اینجا مقصد که دکان زیادتی داره، اینجا فروشای لااقل آنلاینی در مقصد گذر که اینا مقصد پوشانی. خلاص به هر حال این کمبود هست، یعنی با امیدی که گویا خوب میشد این خیلی نیست. 3 ماه که نشد محکم کردم دیگر تجارت. بله، با امیدی که فقط خوب میشود گفتن منتظر شدن لازم نیست. حتما باید یک چاره‌جویی استراتژی حد و حدود دارد همه چی. بله، حد و حدود باید انجام شود. خوب، تشکر زیاد استاد. یک سوال بی‌نهایت مهم، این فکر میکنم برای همه صاحب کاران مهم است. هر سری چند وقت ما باید پول رو حساب کنیم. بله. این یکم سوال. از پای این دوم سوال همین که برو هر سری چند وقت حساب کنیم. بعضی صاحب کارهای محترم هم میشناسم که در یک سال یک مرتبه وقت زکات دادن حساب میکنن. ممکن که همش رو یک مرتبه. بله. ببینید، اگر کسی که به خرید و فروش مشغول است، ما میگیم که یک شعر هست که بسیار مشهور است: هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی. بله. امروز چینی که به مردم کردی. یک روز همین شعر به یادم گذشت و به تقلید و در تقلیدی به این شعر، یک شعر خوب مثلا که کمی خیلی ایجاد شده از خودمان: هر شب ز خودت بپرس اگر تجاری. بله. که فردا چی دخل و چی خرج و چی فروشات داری. همین خیلی یک کلمه فکر در صحیفه چی گذاشته بوده. بله. ببینید، هر شب، نه اینکه هر هفته هر ماه. بعضی کارهایی هستن که باید هر شب صورت بگیرن، بعضی کارهایی هستن که هر هفته، بعضی کارهایی هستن هر ماه، بعضی حسابهایی هستن هر 3 ماه و بعضی کارهایی هستن که 1 سال در یک مرتبه. من هر روز باید یک بالانسی کاری برارم. من مثلا امروز چی مقدار فروش شد، چی مقدار خراجات شد و چی مقدار باقی ماند. این کاری هست که باید هر روز انجام میدیم در آخر روز. بله. کسه. اینا ما میگیم بالانسی کسه، توازنی کسه را، خزینه را هر روز میبرن. یک حساب دیگر هست هفته اینه. لااقل نفرهایی که امکان ندارن که ریویزیون میگیم،
حساب و کتابی مثلا بارشون مثلا گیرن لااقل هفته یک مرتبه. اگر هفته یک مرتبه نشد از یک ماه زیاد امکان ندارد. باید هر ماه من اگر اسارتیمنت، شاید بعضی بگن که از ماه زیاد است، نه، از همین 1000 اسارتیمنت تا 10,000 اسارتیمنت که در معاملات باشد، باز هم به ضرورت هر ماه یک مرتبه رویزه انبار بله حتما. حتمی است. ببینید گاه وقت من بچه‌ها مثال میارم که اشنا میدونه، میگه بله زیاد از 40,000 اسارتیمنت دارد. بله و طور سیستماتی کرده است همین رویزه گرفتن که عادی ترین کارمند از بیرون جر میزند، نمیدونم میگه روزانه برای شما 200 یا 300 سامان همین یه اپرات دادش میته تا سحر، میگه این همین قدر جارا شما استاد بگیرید. یک بله 50 نفر همین داخل گیپرمارکت میداره، 50 100 نفر در یک شب همه را ریزه میکنن، سحر با هم پای کار خودش بله هر ماه میگیرن. اون شرکت ها زبان 40,000 اسد که گرفتن نیافتن ما نمیوید. بله فقط بعضی نازکی ها و علمش هست، اگه صاحب کار ضرور است که این راه های آسان رویزه گرفتن یاد گیرن. بله بله. یعنی که حتما اقلا در یک ماه یک مرتبه باید انبار حساب شود بله و حساب پول باشد، هر روز حساب شود. چرا استاد یک شعر خوب ایجاد کردن، همین چیز رو باید صاحب کار محترم ما به نظر گیرد. این به نهایت مهم. یکی از سبب های استاد فکر میکنم بانکرات شوی هم همین است که سری وقت حساب نکردن بارو بله پول میموشد و هر دو این رو یک جای حساب کرده بالانس برآورده میموشد. بله. چون صاحب کار باید ببیند که آینه است، فینانس آینه است. من این ماه دیدم که وقتی ریویزی این مسائل انبار میکنم، میبینم که کدام بار من خوب رفتن است، کدامش خوب نرفتن است، کدامش استاد کدام مونده است، من چاره میبینم. وقتی دیدم که خراجات های من در کجا زیاد شده ایستاده است، چاره میبینم. وقتی که نمیبینم، از چی را چاره ببینم؟ تخیلی اداره میکنم تجارت. و وقتی که علاج واقعی پیش از رخ، اون فردوسی میگه که اون آتشی که مثلا میسوزد یک جهان را بهتر و خوبتر، پیش از اون مثلا که راههایی را استفاده بریم که کار به اینجا نرسد. علاج واقعی پیش از رخ. پیش من پیشگیری میکنم که اگر همین خیلی دوام کردن گیرد من مفلس میشم. وقتی که من هر روزه، هر هفته، اینا هر ماه میبینم، دقیقا من دیگه صاحب کار هستم، اون خودش طبیعی دیگه میشه، دیگه قرار نمیشینم، حتما یک چاره میاندیشم. بله مهمش دیدن لازم که بله یعنی چگونه حساب شده است. بله. مهمش همین. ببینیم وضع سلامتی ما وقتی که ما میخواهیم بفهمیم، پیش دکتر رفتیم، اولین کاری که میکند میگه رو انالیز سوپار، دیاگنوستیک گذر، تشخیص مقصد گذر. وقتی که همونا را دیده، با ما حالتی انمون کنونی سلامتی خود ما میتونیم معلوم کنیم. حتی دکتر که متخصص هست نمیگه که خیلی تخیلی با یک دیگه بگه تو چی درد داری، میگه تو را مثلا که تشخیص سپار، بعد بیا صحبت میکنیم. انا همین تشخیص رویزیت تشخیص تجارت است، انالیز تجارت است. بعد درد تجارت معلوم میشه. همین که درد معلوم شد، بعد دوا را ما در قصهش میشیم. بسیاری وقت مردم متخصص در قصه دوا نمیشوند. ببینید اول ویروس پیدا میشود، بعد متخصص در قصه دوا میشوند. یعنی اول همین که درد را که آشکار کردیم، این الکی خودش 50 تا 70% راه حل است. یعنی راه حل یافتیم. تشخیص درست. بله تشخیص درست خودش 50-70% راه حل است. بعد این دوا یافتنش هم با اون قدر دشوار نیست. بله تشکر زیاد. یعنی حتی بدن انسان هم حسابات طلب میکند برای که متخصص برای شما یک معالجه درست توصیه میکنه. از این برمیاد که پس تجارت حتما باید حسابات داشته باشد. بله. خب در کدام قسمت به فکر شما استاد صاحبکاران امروز ما به نهایت اشتباهات زیاد دارند؟ اگر گپ سر فینانس رفت، بیشترین مثلا اشتباهایی که من مثلا تا امروز دقت کردم، ببینید بیشتر از صاحبکاران ما چی میفهمیم؟ این تا جای خودش دارد، اما چی میفهمیم که پرویر که زیاد است، از مقامات ها، از اداره ها، از انداز، از دیگر زیاد است. وقتی که خراجات هایش دیده میبریم، میبینیم که از همه خراجات زیاد در اجاره است. از همه خراجات زیاد در معاش کارمندا است. بله. از همه خراجات های زیاد بعد شاید سوم و چهارم این بعد خراجات انداز دیگر میشه. بله. یعنی ببینید اشتباه های خودش نادیده میگیرد. بله. و اون از جای شکایت میکند که گویا سبب پیش نرفتن تجارتش مثلا همین گویا باشه. اما در اصل چنین نیست. از همه استاتیا از خود میگیم که از همه جایی که مثلا خراجات زیاد است،
کارمندان مثلا میتونن که اگر نادرست اداره شوند خراجات های مثلا که نالازم در این رسیده میتونن در مارکتینگ نادرست رکلامه های نادرست مثلا سر میدین یگان نتیجه نمیبرد و در اجاره انتخاب لکت نادرست مثلا که اجاره کلان میدید اما مثلا همون لکت جوابگو به انا همون مثلا نرخی که اجاره تعیین کرده است جوابگو نیست. پس ضرور است که این قسمت ها هم اجاره هم معاش کارمندها و هم قسمت مارکتینگ درست مثلا اداره شود تا مثلا پولی را که برای تبلیغ و تارگت و مارکتینگ مثلا صرف میکند اون در حقیقت یک چیز اکوپایموس میگن یعنی که همون پول خودش کار میکردگی بر میگرداندگی باشد جوابگو باشد اون رسخات به مثلا که خراجاتی که میکنن یعنی هر یک رسخوردی کرده میشه و باید در زمین در عوضش باید چیزی به دست بیاد. بله چون نه بله من مثلا اون روز یک صاحب کار مثلا سوال داد که میخوام که در رمضان یک عکس اعلان کنم عکس همین خیلی شود که میخوام با شرافیت ماه شریف رمضان 10% مثلا که تخفیف اعلان کنم یا اینکه میگه به مناسبت جشن سال نو نمیدونم به مناسبت جشن نوروز یکان به مناسبت یک ایده یک تخفیف جاری کنم میگم تنها به همین مناسبت میگم بله ببینید تخفیف درست است که خوب است اما چیزی نیست که هم تو به سادگی داده شود. بله تخفیف خراجات است. صاحب کاری دانا یک تیر و 2 نشان یک تیر و 3 نشان از روی همین فرمولا تخفیف را طرز جاری میکند که وقتی که من حاضرم که از کسه کارخانه به مشتری خودم یک چی قربان کنم یک چی رایگان مثلا که دهم که به منفعت مشتری هست پس به منفعت من چی است؟ بله هر تخفیفی که 3 چیز در پایش اگر نیارد اون تخفیف یک خراجات بی‌معنی است. این 3 چیز چی است؟ هر بانوس و تخفیفی که یعنی که در عوضش 3 چیز به صاحب کار ندهد. یکم سردنی چک میگیم چک میانه رو بالا نبرد. وقتی که سردنی چک بالا رفت فروشات بالا میره. بله. سوم این تخفیف رو من بر محصولات های مثلا میگذارم که شاید یک مدت در انبار خواب رفتن محصولات خوب است با صفت است مردم نمیداند آگاه نیست همچون دگوستاسیا میگن کو بله. یعنی همچون میخوام مردم در اکو همین چیزا بیچشانم همین چیزا معرفی کنم پس باید که محصولات های نوینکه میگیم کو محصولات های جدید خودم را به همین اصول پیشنهاد کنم بله که همین بانوس و تخفیف جلب کند و سوم تخفیف هم تو 10% و 20% ندیم دیگر این 10% و 20% و 50% تخفیف نمیگذرد. بهتر و خوبتر میگم که من مثلا همین 2 محصولات از ما خریداری کردین من این 3 مشابه به شما رایگان پیشنهاد میکنم. اینش توفه چیزی رایگان و توفه بهتر و خوبتر میگذرد از آنی که با کدام محصولات یگان محصولاتی نو وارد میکنیم محصولاتایی که خدوای اونایی که زود فروشن برای خودشون فروش میشن من میگم که از این محصولات ها ما 10% 20% تخفیف داریم همین 20% تخفیف ما در عوضش پول نه و من این محصولات های جدیدی که آوردیم اینا پیشنهاد میکنیم. دیدین که تخفیف دادن فرمولای خودش دارد. ولی اینجا فرموله ها در داخل یک تجارت صدها تن ما یک تخفیفش گفتیم که اگر همین درست اداره نشود اون برای کارخانه یک خراجاتی بی معنی حساب میخوره. بله یعنی هر کار باید اول حساب درست داشته باشد یک مقصد معین داشته باشد و بعدا هم گوییم که یک قرار درست قبول کرده شود. بله تشکر زیاد. همین رسخودها گوییم چگونه باید درست گروه بندی شود؟ آیا ضرورت دارد که گروه بندی شود یا اینکه نه؟ ببینید خراجات ها رو ما به خاطری که مقصد که اداره کنیشان آسان شود ضرورت به همین داریم که به گروه ها جدا کنیم. در زبان فینانس بوغالتری محاسبات یک کلمه هست فاند بعضی ها بودجت میگن بعضی ها فاند میگن یعنی من خراجات ها رو به چند گروه جدا میکنم. من مثلا هر تجارت به خودش یک فین مدل دارد یک مدل حسابی به خودش خاص دارد. مثلا فین مدل اپتیک داروخانه دیگر است از آشخانه دیگر است از خرید و فروش دیگر است از خدمت رسانی دیگر است اما 70-80% با هم نزدیکند. بله 70-80% با هم نزدیکند. یعنی در داخل فینانس من چی خیلی باید به فان ها جدا کنم. همه تجارت بر اساس خودش یک فان دارد ارزش نهایی محصولات. ما اینا میگن که خراجات محصولات رسخات پروداکت این فاند خراجات محصولات یک طرف میسد یعنی ما محصول رو خریدیم 100 تومان فروختیم 110 تومان. بله
ارزش خود محصول 100 است. بله. وقتی که امروز من فروش میکنم 10 اسورتمنتی که 100 سامانه بود، پس 1000 سامان پول محصولات از فاندی محصولات گفته یک جا بیره میکنم بله. همون روز. همون بله. پس این 10 سامانی که از 10 محصولات آمد 100 سامان فایده، این را میگن ولوی پریبل. بله. فایده ای که حالا رسخاده ها کم نشدن، بله. مینوس نشدن. از این ولوی پریبل میگن 4، بعضی جا 3، بعضی ها 4 فاند، بعضی جاها 5 فاند میشد. کدام فاند ها؟ یک فاندی هست فاندی پرسنل میگن، کارمندها. بله. معاش کارمند. همون روز معاش کارمندها را جدا میکنم که چی مقدار شد یک طرف. بله. سوم فاند میتوند فاندی بینا باشد. نمیدونم یگان تعمیر، یگان چی تعمیر کردن لازم شد، اجاره مثلا. اجاره را حساب میکنم که من مثلا ماهانه 5000 اجاره است، همین بر روز میگردانم شاید روزانه 100 و چند سامان پول اجاره است. من هر روزه از اون که انتظار مانم اخیر ماه اینا بعد میسپارم، هر روزه پول اجاره را بیره میکنم. هر روزه 100 و نمیدونم 40 سامان از سر فروش بیره. این پول اجاره است، این پول اجاره است که جمع میشد. وقتی اجاره آمد الان که پولش تیار، همین که پرسید مرحمت، از اون که میگم اولی پول نیست، اولی سودا نیست فلان. اگر همین پول همین روزه اداره نشود و درست تقسیمات نشود، او انیق در یگان کارهای بیمنی دیگر تقسیمات میشه. بله. قطعا. چهارم فاند یکم گفتیم پرسنل کارمند، فاند خراجات بینا، فاند مارکتینگ و فاند خراجات خود همون محصولات. هر کی برای خودش انا میخواد فاندها جدا کند و هر روزه پولی که وارد میشد به فاندها جدا کند. این بی خطری مالی را در اون تجارت تامین میکنه. یعنی و هر روز این گونه اگر حساب کنه میتونه فایده خودش رو بیند. حداقل ممکن یگان 5-10% کم بوده یا چی شود، اما هر روزه فایدهش رو میبینند. بله. بله. هر روزه که همین صاحب کار فایده شدید، بعد بعضی صاحب کاری که فایده نمیبینند بسیار رو افتاده است. زیق رو افتاده دیماتیواسیا میگن که بهترین موتیواسیا، بهترین انگیزه، موتیواسیا یعنی انگیزه، بهترین روحیه بلند کنی برای صاحب کار این است که وقتی که فایده خود نقدی در دستش میقپد. بله. از این دیده انگیزه بزرگ نیست. بله. بله. پس وظیفه دار است چی کار کنم، تمام راه و اصول و کار خودش همیشه سپارش دهد، وظیفه دار کنه که تمام راه و اصول استفاده برم تا بالاخره به همین زینه برسم که هر روزه فایده صاف آمد در دستم بقپم. یا اینکه در تلفنم پیام بیاد، همین بیگه روز سبشین اومد که بوغالتریا دیویدند جدا کرد، سبشین اومد امروز 5000 سوم در شات فرامد، خدا را شکر. از این دیگه موتیواسیا و انگیزه بزرگ برای یک صاحب کار شده نمیتواند. همین چیز سبب میشه که با حیران نشون که برای چی فلانی سحر ساعت 4 پیش از برآمدن آفتاب بالا که در کار است، برای چی اون انگیزه داره. انگیزه چی؟ هر روز فایدهش میبیند. اونی که مثلا فایدهش فینانسش بردک، مثلا که یک نظام نیست، نمیبیند فایده رسم ایلا لازم اولا لازم نمیدونم با ضرر هستم با فایده هستم، اون یگان انگیزه ندارد. بعد تو ساعت 9 خواب میکنه. بله. تشکر جان. استاد نگاه کنین، برای که همه این کارها انجام دادن این بنیاد یک پروسسی هست که چون ما خودمون در دوران این کارها میبینیم این پروسس آسان نیست. بله. اما گفتیم ما اگر همون انگیزه پیدا شود و فایده اگر یک مرتبه کنند بیند و همه قوتش را به کار میدهد که همین کار کنند. انگیزه همین از فایده میدونید به چی مثال است؟ شما اهمیت دادگین که وقتی که انسان یگان ترس شدید مصد میگیرد، یگان سگ در شبی اگر آدم مصر میکنه از یک جای از بلندی میپره که وقتی که روز میشه میگه من اینجا شب چه خیلی پریدم و خودش نمیداند که از همین بلندی چه خیلی، یا که از اون بلندی میغلطه و میخزه رشد دوام میته هیچ چیز نمیشه. چی شدیم؟ انگیزه میتواند یک ترس شدید. من مثلا وقتی من هر روزا که دیدم رو با مفلس شوی تمام کارا میبینم فایده، این فایده یک انگیزه این مثلا در انسان میته که یک کارهای مشکل و سخت‌ترینی را در داخل تجارت حل میکند و چاره‌جویی میکند که خودش در گوشه و خیالش نبود. این میدونید از جهت قانون‌های معنوی به این معنی است که وقتی که من امروزه از اداره پول میبرایم، چون خدا میگوید که صاحب کار خزینه دار من در روی زمین است، پولدارها خزینه دارهای من در روی زمین است، من میدهم به اینها تا اینها دهند انفاق کنند. حالی موضوع خرج و خیرات و صدقه نیست. من میدهم به اینها تا اینها انفاق خرج کنند، درست خرج کنند. یعنی درست خرج کردن این به معنی آن است که من در پیشگاه آفریدگار خودم
در زان دویریه باوریش می درایم که بنده هستم که از اداره پول می برایم و از بالا هر تصمیمی می شود که به این بنده داده شود باز هم داده شود باز هم زیادتر. برای چی؟ این از اداره پول می براید. این مقصد که پدودید نمی کند. اگر که به اصطلاح بگیریم و همین نفرها زیادتر داده می شود. اصل چی بود؟ یک تالنت و لیاقتی در اون صاحب کار حتمی است و باید باشد. کسی ندارد پس در قصه شود هر روزه اداره پول. بله یعنی هر روزه استاد برای که هر روزه صاحب کاری که ندارن این حال همین چیزا به فکر شما 3 قدم اول باید چیکار کنن که حداقل تا یاد گرفتن همین علم های از همین صحبت امروزی ما بهره برند و همین کار الکی آغاز کنن. نفرهایی که تا امروز یگان دفتر و قلم و کلکولیاتر حساب نداشتند اونها قدم اول سر کنن لااقل از امروز از یک دفتر 3 حساب هست 3 اچاد میگیم 3 حساباتی هست که برای هر یک صاحب کار به نهایت مهم است. باید لااقل این 3 حساب را هر روزه یا هر ماهی ببیند. یکم حساب درآمد برآمد پول یک دفتر میگیرد در اونجا قید میکنیم امروز چند سامان درآمد از کجا و کجا خراجات شد. این را دفتری خزینه میگویند. بله این دفتر یک طرف میسد باز یک دفتری اللهیده دیگر میکند درآمد برآمدی بار محصول از کجا بار وارد شد و امروز چند فروشات انجام شد. بله این دوم دفتر و در همین یکی از گوشه های همین دفتر یا یک دفتری اللهیده دیگر سوم دفتر اینجا همه اون رویزیه هایی که میگذرانند بالانس میگیم. یعنی امروز یا این هفته این ماه من این قدر فروشات داشتم این قدر وارداتی بار داشتم پول بار دادم این قدر دیگه خراجات داشتم باقی این قدر ماند. این حسابی فایده برای فایده شد در این دفتر دیدن. این بسیار یک دفتری معجزه‌ناک یک دفتری که صاحب کار انگیزه میدادگی هر شب تایی اگر همین تکسری میگیم بالشتش که ماند برای موتیواسیون و انگیزه شدنش خوب است. اما همین 3 تا کار بکنن اونهایی که الان در مرحله هستن که این کار را عین حال کرده ایستاده اند اونها الان برای اونها قدم دوم با برنامه زمانوی گذرن از اکسل و از برنامه‌های مثلا برنامه‌ای که شما استفاده می‌برین تجارت را ما استفاده می‌بریم بسیار برنامه خوب است برای اون نفرهای خرید فروش استحصالات خدمت رسانی دارن کمند علاقه دارن بگذار برنامه را کمند استفاده برد. شما هر روزه آنلاینی حسابات خودتون همین 3 حسابی را که یک زمان خودتون می‌کردین در کتاب در دفتر همینا با طریق برنامه آنلاینی میکنید. فرق بین دفتر و آنلاین چیزی نیست یگان فرقیتی خاص ندارد. مهم شما در دفتر همین 3 حساب درآمد برآمدی پول درآمد برآمدی بار و نهایتا بالانس استاد که چی میاد من رویزیه ها بالانس پول همین 3 تا کار شما در کاغذ یاد گرفتین همین برنامه همین کارا میکند فقط زمانویش با امکانیت های بیشتر زودتر میکنن تیزتر. بله به نهایت جواب خوب و با مورد برای هم صاحب کاران محترم فکر میکنم که از این یک بهره درست بردارن و به این عمل کنن. صد برای اون نفرانی که این حال خیلی حسابات ندارند دفتر گفتید به نهایت با مورد برای نفرانی که علاقه برنامه دارند یک چند نمود حساب به طرز فکرانی خودشون حساب میکنن همین رو به طرز پروفسیونالی باید کدام نمود حسابات ها رو هر روزینه هر هفته و هر ماهانه نظارت کنند و برای درستی وی یگان دلیل داشته باشند. یعنی فقط این نه که با برنامه باور کنند که ها همین درست یعنی که برای محاسب خود باور کنند که بله همین درست بله یعنی که چگونه سوال دیگر برای فراموش نکنم چگونه محاسب های خود را اداره کنند. بله این به نهایت معمای کلان است برای هر یک صاحب کاری زایمان. برای صاحب کار آیا واقعا برای اونی که تواند یک محاسب را اداره کند محاسب بودن شرط است؟ نه. یعنی که من میخوام که محاسب بگیرم و اینو چی وظیفه ها تعیین کنم کدام حسابات ها را سر وقت تعیین مثلا پیشنهاد کنم و برای این شرط نیست صاحب کار خودش مثلا که فهمیش های عمیق و چوقوری مثلا که فینانس داشته باشه. کافی است که یک چند حسابات های کلیدی هستند که اونها را مثلا که فهمیشش خوب رسد. شما ببینید بسیاری از صاحب کارهای موفقی را که من ندیدم اگر فهمیش مارکتینگ یا فروش خوب که هم که نداشت اما فهمیش خوبی فینانس داشت.
شاید در انتخاب کادر یگان تنقیصی اگر هم که میکشید، اما در حساب و کتاب هیچ تنقیصی نمیکشید، چون اینجا مرکز تولید فایده است. بله. پس اونهایی که با غلطر محاسب دارن، یک حسابات هایی هستن که هر روزه ما چک لیست میگیم. راهبر تجارت یک چک لیست میسازد، یعنی چک لیست اون روی خطی سپارش ها و وظیفه هایی که این محاسب همین روزه باید انجام دهد. بله و فراموش نکنن. همین سه حسابی را که خودی صاحب کار میکرد، درآمد برآمدی پول، درآمد برآمدی بار و استاد که چی مقدار ماند، همین سه حساب طلب کند هر روز. طوری هر روزه از محاسب طلب کند. یک زمانی خودش میکرد، اكو محاسب پیشنهاد کند و طوری آنلاینی و از سیستم نمیدونم کاغذی لازم شد پیشنهاد کند. دوم مرحله هر هفته یک حسابات دیگر طلب میکند، ما میگیم اکت سویر که این مشتری ها. بله. قرضی مشتری ها چی مقدار بار گرفتن، چی مقدار پول دادن و چی مقدار باقی ماند، تا انا همون فرمولای معیاری که از 20% نگذرد حجم قرضی، از 20% عبارات ما نگذرد، این محاسب این چیزا تحت نظارت میگیرد. بله. اودیت میکند و اینا پیشنهاد میکند. هر هفته اگر ریویزیا باشد، هر هفته ماهانه حسابات ریویزیا پیشنهاد میکند. دوام هفته یک عکس ور که اینم گفته گذاریم، یک عکس ور که مشتری ها، یک عکس ور که با پس تفشیک ها فیرم ها. بله. یعنی که از فیرم ها ما چی مقدار بار گرفتیم، چی مقدار قرضی هستیم و صاحب کارم وظیفه دار است که قرضیش در پیش پس تفشیک ها، فیرم ها، شرکت های بار تامین کننده باید از حجم عمومی عبارات از 20% زیاد نباشد. اگر زیاد است تجارت در مرحله خطر قرار دارد. بله. ببینید یعنی 20%. همین 20% از مشتری تامین کننده ها و از مشتری ها قرضی و از تامین قرضیش در پیش این مسد تامین کننده ها همین نظارت کند، حسابات کند و پیشنهاد برابر کند و در آخر ماه همون ریویزیا اینم پیشنهاد کند که چی مقدار مسد که بار، چی مقدار بار خراجات شد و چی مقدار در انبار باقی ماند. و یک حسابات مهمی دیگر هست که حسابات خراجات هر روزه میگن. امروز در این درآمد برآمد پول بود و مخصوصا با درونتر خراجات کارمند، چند نفر، چند ساعت کاری، چند روزی کاری، باقی همین خراجات چی مقدارش. بله. هر روزه خراجات ها. پس کوتاه میگیم حسابات خراجات خزینه، حسابات درآمد خزینه، اینا DDS میگن، درآمد برآمد پول، و حسابات عکس ورکه از مشتری ها، عکس ورکه تامین کننده های بار، و بالاخره پنجم حساب انبار، ریویزی انبار. همین 5 حساب کلیدی که هر صاحب کار باید فهمیشش خوب دقیقا برسه. بله. یعنی این 5 حساب به نهایت با مورد اگر اجازه ما چیز علاوه کردنی هستم که 5 حساب اگر شما همین 5 حسابات رو داشته باشید، شما درست فایده خود رو حساب کردن میتونید. بله. و فکر میکنم استاد که ششم حساب اگر علاوه کنیم خوب میشه، همین که حسابی OPU میگن، حسابی فایده و ضرر. بله. اگر اینم با اگر کنم با به نهایت عجایب میشه. و در آخری ماه یا که در آخری هفته بسیار به مورد خوب میشه. اچات پریبل ای اوبیت که نه. بله. بله. OPU کوتاه شده میگن حسابات فایده و ضرر جنبست میشه. یعنی در اساس همین 5 مسد حسابات بعد نهایتا گاه وقت به صاحب کارا میگیم که اگر OPU را که نفهمیدین بالانس. بله. بالانسی آخری ماه. بله. جمع اکو چی فایده ما. خلاصه چی شد؟ بله. یک ماه مثلا مهنت کردیم چی شد در آخر. خب تشکر زیاد. فکر میکنم که استاد اگر صاحب کار حسابات نداشته باشد، تجارت ها در یک اتاپ های قرار میگیرد که برای آنها پول لازم میشود. بله. یعنی میگن اینوستیچیا. بله. نه با زبان چی امروزه. و در همین موضوع در کدام حالت صاحب کار باید اینوستیچیا قبول کند و این رو چگونه اداره کند که باز هم دیگر اینوسترها برای دیگر تجارت ها شده اینکه برای دیگران گوییم که پریمیر شود. ببینید، بله، سوال این مسئله که به فینانس ما مورد اینوستیسیا سرمایه گذاری چه خیلی سرمایه گذار جلب کنند. بله. قانونش ساده است، ساده. ما یک چند دو نوعی بین این سرمایه گذاری رو به دو نوع جدا میکنیم. یعنی اینوستیسیا می شود داخلی تجارت داخلی و سرمایه بیرونی. سرمایه داخلی این است که من کادر یک اینوستیسیا است. من از عهده اداره کنی کادر کمانده برآمدم، الان که من در اداره این سرمایه مثلا داخلی تجارت موفق شدم.
اگر در این موفقم، دوم هر یک تأمین کننده بار برای صاحب تجارت یک سرمایه گذار است. بله. چون اکثریت مثلا بار میدهند، اون پدر ریالیزاسیون میگیم که یعنی که بله. گیر فروش بعد مبلغ من کم کم بده. این خودش یک سرمایه گذار است. تأمین کننده ها دوم سرمایه گذارند. و وقتی که از اداره درستی من همین سرمایه گذارهای داخلی برآمد و تجارتش را به یک اوپاکوف که بست و بندی درست کرد، من در داخل تجارت 4 دپارتمنتی بی‌نهایت مهم است. یکم اینها 4 ستون اساسی تجارتن. یکم دپارتمنتی فروش و مارکتینگ، دوم دپارتمنتی فینانس، سوم دپارتمنتی استحصالات، خرید میارد، انبارداری میکند، میفروشد. این را ما دپارتمنتی استحصالات میگیم. و چهارم دپارتمنتی کمانده، شعبه کادر. اگر همین 4 دپارتمنت درست سیستماتیزه و جابجا شده باشد، پس صاحبکار حق پیدا میکند که یک سرمایه گذار جلب کند. اگر این 4 دپارتمنت نیست و در سرمایه های داخلی درست اداره کنیش موفق هم نیست، پس یک سرمایه گذاری را که فقط از اون پول در تجارتش میخواد که سرمایه جلب کند، خوف و خطری از بین رفتن پول اون سرمایه گذار زیاد است. بله. نمیسازد که این صاحب کار این ریسک کلانی دغل کرده بگیم بی‌معنی را نسبت یک سرمایه گذار روا ببینند. اگر سرمایه گذار پروفسیونال است این چیز درک میکنه، راضی نمیشود. اما متاسفانه اون سرمایه گذارهایی که پول از دیگر، از تجارت نیو از دیگر منبع ها کار کردن، میخوان در تجارت این مثلا سرمایه گذاری کنن، با تجربه این صاحب کار تکیه کرده سرمایه گذاری میکنن. میگن من فهمیش ندارم، خودت میدانی. اما این خودت میدانی نفر اگر این 4 دپارتمنت درست جابجا نیست، سیستم نیست در داخل تجارت و از عهده همون پس تفشی خودش یک سرمایه گذار است. اون درست هر وقت اون مقصد که پولش دادن نمیتواند، اون درست استفاده بردن نمیتواند و دقیقاً پول اون هم درست استفاده بردن نمیتواند. بله. حتی من حادثه رو میدونم که صاحبکاران ما با تلفنشون جواب نمیدن. بله. این بی‌نهایت یک موضوع دردناک است. وقتی که از یک نفر شما محصولات میگیرید، تلفن و جواب نمیدید و این پول و هر وقت نمیدید. شاید گفتید اگر همین پول هر روزه جدا شود، پول 30-20 مثلا نرخ خودی بر، یعنی میتواند که هر روزه پول دهد. بله. و این یک مناسبتی درست میسازد و روز به روز میتواند که باری زیادتر دهد. مثلا حتی صاحبکاری من میشناسم امروز هم در داخل هم در خارج که از خطای بار میبرن، برای آنها با میلیون ها دلار قرض میدهند. میلیون ها دلار یک شخص بیگانه، یک شخصی که هموطن ما نیست، همدین ما هم نیست، ما باور میکنند. شما باور میکنید من یک سفری داشتیم در خیتای و یک شهری است یوو، و در اون بازار یوو میگن بسیار بازار مشهور است، صاحبکار اکثریتش میدونن. بله. اونجا من تماشا کردم، میگشتیم، انا پنجم ایتاژ بود نمیدونم، همین خیلی با یک رفیق منم خیلی گذشتیم که یک خیتای همین خیلی سلام 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 هم طریق گفته آمد. بله. بعد من کرد گفت که شما پولی من نمیتین، این روسی گفت این توضیح من گفتم که تاوام این چه خیل شد. نگاه داره همون رفیق من، پولی من نمیتین شما چی با ماشینی فلان. بعد خندید گفت که شما مرا با کسی مانند کردین. بعد تلفنش برورد ویچت ها گفت که اینا میرا نمیشناسین، اینا شما نیستین. بعد گفت نه این آدم ما میشناسیم، این فلانیه فلانیه. گفت بخشش با زبانی خوش روسی و تاجیکی مثلا. گفت من همینا پول $100,000 دا بار دادم بیزنالی چی بفروش، اینا یک ساله که مثلا پول مرا دوانده شه. این در حقیقت با رفیق من گفت که در حقیقت این آدم گفت بانکرات، قرضدار، ولی با بغیر و چندین نفر یا قرض دارن، یعنی یک خارجی گفت دین و طعمش دیگه باور کرده داده، این سرگردونه. خب آدرسش داد، ما کانتاکتاش ما هم دنیا شده که این آدمه. این ببینید، بعد ما وقتی که قانون‌های معنوی گفتیم، قانون‌های متریالی گفتیم، وقتی که قانون‌های متریالی چی هستند؟ قانون‌های متریالی ما شرطنامه کردیم، بار خریداری کردیم، بالاش یه فایده ماندیم فروختیم. این قانون‌های متریالی تجارت هست. اما در شرطنامه گفتیم، وعده کردیم، عهد کردیم که ما همین مبلغ میفروشم و این مبلغ شما را در فلان مهلت برمیگردانم. نکردم معنیش همین که در عهد و وفا، در عهدم وعدم وفا نکردم. این خودش قانون‌های معنوی شکست.
و قانون معنوی که شکست آفتی برکت می شود. همین که در هر عهد و پیمان وفا نکردم، بلای برای تجارت خودم خریدم، این آفتی برکت است که ما این را نادیده میگیریم. بعد میگیم فلانی مفلس شد، بانکرات شد. برای چی؟ عهد و وفا، عهد و پیمان نادیده گرفتیم، وفا نکردیم. بله استاد، حتی این حادثه ها می شود که بعض صاحبکاران با کارمندان خودشان هم معاش رو سری وقت نمیدن. بله. در این موضوع چی گفتنی هستید و چی پیامی دارد برای این گونه صاحبکارایی که فعالیت همین میکنند؟ که یک کارمند را میگیریم و با او شرطنامه میکنیم و یک معاش تعیین میکنیم، این قانونهای متریال است که به طور متریالی ما وقتی او را خریداری کردیم. بله ما او را مثلا که در داخل تجارت وقتش را استفاده میبریم و از جهت قانونهای معنوی ما در حدیث داریم که کارمند را عرق جبینش قاق نشده حقش را پرداخت کن. بله و از جهت قانونهای معنوی همین که ما عهد کردیم که ما مثلا همین قدر فایز از فروش میگیری، این قدر روزی کاریت، اگر در آخر ماه دیدم که فروشاتش زیاد شد و معاشش زیاد و من از عهدم گشتم، یا این که گفتم که هر 10 روز پس معاش، هر آخر ماه معاش، در وقت و فرصت دقیق ندادم، هم در عهدم خیانت کردم، هم در وعدم خیانت کردم، هم در مهلت، که این آفتی برکت است. زبردستی مکن چندان مرنجان زیر دستان را. یعنی همه بزرگ ها تاکید بر اینند که اگر حق کارمند در وقتش داده نشد و سوء استفاده شد، این میدونید به چی برمیگرده؟ این آفتی برکت می شود و اون دل مثلا کارمند که رنجید، شرط نیست که دعای بد کند. همین دل خودش از دهای زبانی خیلی خطرناکتر است. حتی یک حادثه جالب هم بود، بچه ها نقل کردن که در مسکو یک لایحه‌ای در کار کردن، شرکت یهودی بود. گفت معاش ما را ندادن. معاش ما را ندادن، حق کاری ما سر وقت پرداخت نشد، هر چقدر دو کردیم به نتیجه. بعدم دیگر کاری افتیم، یک شرکت دیگر در کار کردیم، مصلحت ها را کردیم، فهمیدیم که رابر همون شرکت هم یهودی بود است. در حال گفتیم که اتکاس، یعنی که ما گفتیم نمیکنیم، ما در اینجا کار نمیکنیم، ما همین با قریبی در شرکت یهودی کار کردیم، تا به حال ما را معاش ما دادگی نیست. این یهودی حیران شد، میگه گفتو که همین خیر؟ گفتم که بله. بعد میگه گفت یک دقیقه، یک ورق در یک مکتوب نوشته، میگه بعد در دست ما داد و گفت که همین برین در همون نماینده همون شرکت بتین که بر رهبریت همون شرکت برسونن که فلان همشهریتون همین پیام رسون. وقتی میگه مکتوب دادیم، میگه ما رفتن انتظار مانیم، در حال میگه معاش های ما را آورده پرداخت کردن. ما حیران شدیم که در اون مکتوب چی بود که ما ماها داده کردیم پرداخت نکردن. بعد میگه کنجکاو شدیم از این لایحه نوی که گرفتگی بودیم. بعد این رهبر اینا پرسیدیم که ما خواهش داریم، میگه خیلی کاری ما رو بود کردین، ما میندار، لطفاً میگفتین در اون کاغذ شما چی نوشتین؟ بله چه کلمه سحرناک بود. گفت اگر جوابش بگم خفه نمیشین؟ گفت که نه. میگفت در اونجا نوشتگی بودم که من فهمیدم که تو معاش اینها رو نداده ای، مگر تو مسلمانی؟ بیناد یک تحقیر بزرگ. وقتی میگه همین چیز مقصد که ببینیم که امروز گاه وقت ما از اسلام هست اما مسلمانی نیست. اون اقبال چی میگفت؟ اسلام به ذات خود ندارد هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. یک غربی مسلمان میشود، از موضوع شاید کمی مثلا میبرایم، یک غربی مثلا مسلمان میشود، بعد میگه تصمیم میگیرد که بیا کشورهای مسلمان نشینه یک چرخ زنن، چیگه پس میگن مسلمان برادر مسلمان. وقتی که دیدن میکند، بالاخره میرود میگه مکه در رو بروی همین کعبه میایسد و بعد دعا میکنه خدایا تو را شکر که مرا اول به اسلامت معرفی کردی، نشان دادی، بعد به مسلمان ها، چون اگر من مسلمان ها رو میدیدم اسلام نمی آوردم. یعنی قانون های معنوی که چی دین باشد، چی مثلا ادبیات باشد، چی گفته های بزرگا باشد، تاکیدی به تاکید به ما میگن چی او حق کارمند است، چی حق مشتری است، چی حق پستفشیک تامین کننده. ما 4 حق را داریم. اگر 4 حق را وعده امان را خلاف کردیم، بلای برای تجارت خود میاریم. این حق کارمند است، این حق مشتری است. وعده کردیم در همین مهلت میارم و با همین نرخ و با همین صفت، اما اجرا نکردم، خیانت شد
آفت برکت. حقی تامین کننده بار و سوم حق شریک یا حق سرمایه گذار. این 4 حق در داخل تجارت اگر که درست رعایت کردم، پس دقیق خواب بدون که خداوند از جای کار و مشکل ما را حل میکند که در گوشه خیال ما نیست. تجارت ما از جای رشد میکند که ما انتظارش نداشت. بله، بسیار صحبت جالب کردیم استاد، تشکر زیاد. یک سوال دیگر که بسیاری ها وقتی که پول خرج میکنند میگن که حتما باید امضا گرفته شود. بله. البته این صاحبکارا این کارو میکنند که البته یک کم تجربه زیادتر دارن و حساباتی کمتر درستتر دارن و در هم موضوع گرفتن امضا بله. شما چی توصیه میتید و در کجاها باید حتما در داخل تجارت و بیرون تجارت امضا گرفته شود؟ من میخواهم از اونی که موضوع تاثیرناکتر شود ببینید، از کتاب‌های آسمانی مثال بیاریم. پروردگار در کلامش همه موضوعهای مهمی حیاتی را قید کرد. بله. یعنی امضا گرفتن را یکی از جزئی مهمترین معاملات قرار داد. تجارت یعنی یک معامله، بله. یک داد و گرفته و هر داد و گرفته که صورت میگیرد نابسه این معنی اون را ندارد که من به فلانی باور نکردم، چی اون پسری نمیدونم خودم هست، فرزندی پدرم هست، دوستم هست، رفیقم هست، مشتری است، کسی نباشه. بله. وقتی یک معامله صورت میگیرد خدا چی میگوید؟ هر معامله ای که صورت میگیرد شاهد بگیرین، نویسین، زیرش دستخط امضا ماره. بله. حتی در یک روایت هم داریم که وقتی که میگه بابای آدم وقتی که خلق شد و از خدا پرسید که بعد سری من کیها میآیند و میگه خداوند امر کرد به آدم که انگشتت را من میخیل دار و مثل یک اکران ببین، بعد سری تو فلان پیامبر فلان فلان این فرزندای تو هم براس حضرت داوود رسید. دید که گریه میکند و گفت که خدایا این خیلی آواز شیرین دارد، این کی است؟ گفت این شاه میشود. گفت خداوند و این مقصد که پیامبر است و این یکی از فرزندای تو است. گفت این چند سال عمر میبرد؟ گفت 60 سال. گفت چرا اینقدر کم؟ خدایا گفت نمیشد. گفت من چند سال عمرم؟ گفت 1000 سال. حضرت آدم همین خیلی مستقیم راحت با خدا صحبت میکرد. بعد گفت خدایا نمیشد که از همین عمر من یک 40 سالش لااقل به همین داوود بدیم؟ بعد میگه که مایلش گفت 40 سال میتیم، این 100 سال. گفت و وقتی که آیسته آیسته عمری بابای آدم کم میشد 960 سال شد، حضرت عزرائیل آمد و گفت که وقت شما تمام شده است. بابای آدم در حال گفت که من گفت تا جای میدونم خدا گفته بود که تو 1000 سال عمر میبینی و حضرت عزرائیل گفت نه تا 40 سالش مقصد بخشیده بودی به یک فرزندت. بابای آدم گفت که همین خیلی یاد ندارم، در فکرم نمیگذرد، چون جای دیگه خدا میگه که ما انسان از ضعیف آفریدیم، انسان فراموش خاطره، فراموش میکنه. گفت من یاد ندارم. گفت خیلی در کجا معامله و مثلی که از همون جا بعد میگه گفته شد که دیگر هر کی که چیزی که مثلا میگه این دهانی نباشد و امضاش بگیرید. بله. امضا برای مثلا معاملات به حد مهم است و همچنین ما گفته هم میتونیم که یکی از عامل‌های به برکتی هم شده میتواند. من مثلا شریکی هست امضا و شرطنامه نیست، با کارمند مصلحت هست امضا و شریکی امضا نوشته شده نیست، با خریدار مقصد که فروش و خرید صورت میگیرد امضا نیست، با سرمایه گذار هست امضا نیست، با هر کی نباشد. این 4 حقی گفتیم ما داخل تجارت با 4 نفر دائم روبرو میشیم: مشتری، کارمند، پس تفشیک، سرمایه گذار، شریک. اینها وقتی هر معامله صورت میگیرد حتما این فرهنگ شود، بیان همین صاحب کار به عادت تبدیل دهد. ناواسه کسی هست چیزی نیست و هر معامله‌ای که هست نیست، در حال پول دادم امضا، بار دادم امضا، وعده را کردم امضا، مهلت گفتم امضا، قرارداد بستم امضا. این حتمی و مهم شود. تشکر زیاد. به نهایت صحبت خوب کردیم استاد. یک سوال در موضوع حساب کتاب آخرانش ممکن باشد، همین که وقتی که همه این روز میگوید که بیزنس باید سیستماتیزاسیون کنیم یا اینکه اتوماتیزاسیون کنیم، شما همین دو کلمه برای ما اول شرح میدادید و بعدا میگفتید که از کجا آغاز کند. بله، هست کلمه سیستماتیزاسیون، هست اتوماتیزاسیون، اما پیش از همه اینها استانداردیزاسیون میشه. و پیش از استانداردیزاسیون ما چیکار باید کنیم؟ میخوایم صاحب کار محترم یک چیزی رو دقیق خوب بدون. ما 4 دپارتمنت گفتیم، امروز موضوع فینانس است. بیاین در همین فینانس یک شاید 7
تیره 10 حسابات هست که سپاریدنش و انجام دادنش برای صاحب کار بسیار مهم است. بله. ما گفته گذاشتیم حسابات، کدام حسابات ها؟ بله. 5 7 حسابات ها گفته گذاشتیم. بله. یکم قدم بیزنس پروسس میگن. پروسس های تجارتی. یعنی در داخل فینانس یک چند پروسس های تجارتی میگذره. اینا را باید یک ورق یک روچه بگیرم، دقیقا می نویسم که در داخل فینانس، بوغالتریا، محاسبات، کسا چند بیزنس پروسس هست. بله. یکم کی باید کدام حسابات را بیاره، مسئول کی، کدام اجهاد و کی. این یک پروسس است. یعنی حسابات پیشنهاد کردن به طور خطی یک پروسس. بله. حسابات درست پیشنهاد کردن به مشتری و امضایش را گرفتن، این یک حسابات. حسابات انبارداری به انبار پیشنهاد کردن سوم، انباردار به دستفشی پیشنهاد کردن سوم، دستفشی به مشتری برده یک کاغذ را، اینا پروسسن. قدم به قدم. همین پروسس ها را یک بار انیق کرده روی کاغذ میارن. دوم قدم هر یک پروسس را استانداردیزاسیون میکنم. استانداردیزاسیون به تاجیکی اگر ساده کرده تفسیر کنین، معنیش این است که همون پروسسی را که انیق کردیم طرز درست انجام دادنش استانداردیزاسیون میگن. بله. یعنی من همچون صاحب کار میدونم که همین پروسس باید چی خیلی درست انجام داده شود. یک متخصص دارم، متخصص میگوید که همین بیزنس پروسس طرز درستش انا میخیر. همین بله. طرز درستش که انیق کردم، من میگم که انا کو استاندارد انا همین وظیفه معلوم شد، استانداردیزاسیون شد. بیزنس پروسس ها رو معلوم کردیم. دوم هر یک پروسس استانداردیزاسیون کردیم با طور درستیش. سوم سیستماتیزاسیون میکنیم. سیستماتیزاسیون معنیش همین که همین 10-12 تا مقصد که پروسس یکی را مسئول میکنیم، کثیر. 10-12 وظیفه دیگه را بوغالتر، 10-12 حساب 3-4 فینانس دیگه را زاوسکلاد، انبارچی، بردرسان، دستفشیک، ضیفشیک، نمیدونم منیجر فروش، کسی که نباشد. هر یک حساب و امو پروسس های فینانس در هر یک نفر دلگی رود، واگذاری میکنیم. این قدم اول رو به سیستماتیزاسیون. یعنی سیستم معنیش کاری را که الان خودش بچرخد. مثل که همین آفتاب میبراید میشیند، میبره، این سیستم است. فصل ها تغییر میکنه، این سیستم است. پس بیزنس پروسس ها انیق شد، استانداردیزاسیون شد و برای هر یک بیزنس پروسس یک راهبر خزیه تعیین شد، واگذار شد. الان سیستماتیزاسیون شد. اگه چی کار کنیم اتوماتیزاسیون شود؟ یک KPI درست میسازیم که اگر همین حساب مقصد انجام دادی توسط برنامه فلان مقدار معاش میگیری. یا اینکه برای که همین حسابات ها اتوماتیزاسیون شود، دیگر روچنای دستی در دفتر و کاغذ مقصد همه این نشود، برنامه حساب است. برنامه های حساب و کتاب زمانوی برآمدگی هستند. اون در داخل تجارت مقصد که نصب میکنیم، استناف میکنیم، الکی 10 ها حسابات اتوماتی میاد. من مثلا فروشنده چی فروشی میکند، توسط برنامه میگذراند. بوغالتر، محاسب چی باری که میاد توسط سیستم وارد میشود و صاحبکار دیدن است که میبیند که اتوماتی خودش کدام اسورتیمنت از همه زیادتر فروش شد، فایده کدام اسورتیمنت از همه زیادتر است، کدام استاتیا از همه خراجات زیاد شد، از همه کمتر. اینا به طور دیگر اتوماتی میشوند. این به شرافیت چی شد؟ بیزنس پروسس، استانداردیزاسیون، سیستماتیزاسیون، واگذاری و در آخر اتوماتیزاسیون. این ببینید کاری را که مثلا شما بعد در کدام حالت از عهده اداره هزارها کارمند میبراین، همون حالتی ده که استانداردیزاسیون، سیستماتیزاسیون و اتوماتیزاسیون میشه. این طلبات زمان است. بله، تشکر زیاد. در موضوع فینانس ده ها ساعت ها هم اگر صحبت کنیم بنهایت کم است، برای بنهایت یک موضوع جالب هست. فینانس این خودش یک خونی تجارت هست گویم میشه. برای همین هم میگذاشتیم به قسمت اتوماتیزاسیون. در این سوال خیلی محکمی هم باشد. از سالهای 2017 تا این جانب تجربه ها داریم، با برنامه های گوناگون کار کرده هستیم و این ها برنامه خودمون رو داریم. یک چند سوال در این موضوع میخواستم به شما دهم. بسیار خوب میشه که من مثلا که سوال کنم که از شما که مثال علاقه شما متخصص همین ساحه، برنامه های مثلا که به هر یک بیزنس، به هر یک سمت و فعالیت تجارت ها شما علاقه برنامه ها دارین. الان شما لطفاً که همچون متخصصی همین بخش میگفتین که برای اتوماتیزاسیون کدام برنامه ها رو توصیه میکنین؟ برای هر یک مثلا ساحه شاید برنامه خاصی خودش دارد. صاحبکار برای اتوماتیزاسیون از کجا شروع کند و کدام برنامه رو توصیه میکنین؟ تشکر زیاد. من میخواستم اصلا این سوال رو برای شما دهم. خوب شما برای من داد.
یعنی هر یک صاحبکار پیش از اون وقتی که چگونه شما گفتید автоматизация کند یا اینکه انتخاب برنامه کند باید حتما همین قلم و کاغذ و اکسل داشته باشد. این به نهایت مهم است چون ما در تجربه خیلی زیاد دیدیم حتی برنامه ها رو نصب کردیم 1 ماه 2 ماه 3 ماه کار کردن باز هم برگشتن به همون قلم و کاغذی که گویم که نداشتند. بله. برای همین استاژировкашона در اینجا گذرن. بله. همین استاژировкаша در همینجا گذرانو اول فهمن خود صاحبکار باید حتما فهمن درک کند که وای میخواد автоматизация کند یکون برای خودش سوال داد برای چی؟ بله. برای چی من میخوام که همین کار автоматизация کنم؟ اگر من همین کارو کردم برای من چی منفعت میشود؟ بله. و کدام کارهای من آسان میشد؟ اگر برای این سوال ها اگر صاحبکار محترم ما جواب نداشته باشند بهترش به این پروسس автоматизация دست نزنند. حتی پروسس автоматизация اگر درست نفهمند این کارو میتواند که برای اینها یک مشکلات های بزرگ هم ایجاد کند. بله. چرا؟ وقتی که صاحبکار در قلم و کاغذ در دفتر حساب میکرد حساب خودش میفهمید خداوند دیگر یگان متخصص هم بیارد شاید نمیفهمید. بله. اما وقتی که автоматизация میکند شخصای مسئول مثال محاسباتش فروشندهش خودش уже 1 2 3 نفر دیگر از این چیز خبردار میشن. اگر همین رو درست راهبری نکنند اداره نکنند این چیز برای اونها یک مشکلات هم شاید هم ایجاد کند. برای انتخاب برنامه اول باید صاحبکار ما درست دقیق داند که چی میخواهد از برنامه. این به نهایت مهم. اگر اون شخص نداند که چی میخواهد پس باید برای یگان متخصص یعنی که نزد شما مثلا استاد اومده این سوالا دهد و فهمد و بعداً برای انتخاب برنامه شروع کنه. برای انتخاب برنامه هم انتخاب کردن هم سراسیمه شدن لازم نیست. بله. چون امروز در بازار امروزه به نهایت برنامه ها زیاد هستند و این برنامه ها هم یگان برنامه ایدئال نیست که هر یک برنامه بعضی از خصوصیت ها یا اینکه بعضی از کمیته خودش رو دارد. برای همین هم به نهایت مهم که دانند که اول چی میخواهند. بعد از این میتوانند نگاه کردنی بعضی برنامه ها رو. بله. این برنامه‌ای که الان شما استفاده میبرین نامش مثلا تجارت پرو. بله. همین چی خوبی ها دارد و برای کدام نمود بیزنس ها بیشتر همین چیز توصیه میکنین شما؟ تشکر زیاد استاد. ما اصلا 2 برنامه داریم. استاد یکی از مشتریان ما هستند. من در اینجا میخوام تشکر خود را بیان کنم برای اینکه در حالی که ما کار رو با استاد سر کردیم یک چند کمبودی های در برنامه ما بود که ما اون را اصلاح کردیم. این برای هر یک صاحبکار مهم است. مینداری خود رو با شما بیان مینمویم. و یک برنامه دیگر داریم ما متسافت پلوس. این برنامه ما در ساحه تیب گوییم در ساحه مؤسسه های طبی. بله بیمارخانه ها لابراتوریا ها یا اینکه کلینیک های شخصی گوییم در کلینیک های دولتی هم درست میگیرد. автоматизация بیمارخانه ها. بله این یک نوگانی هست گوییم هم میشد برای اینکه در این ساحه برنامه ها خیلی کم هستند و برای این ساحه برنامه درست کردن هم این یک کمی کار مشکل ساز است. ما موفقانه میتونیم بگیم که ما این کار رو انجام دادیم و عین حال خیلی از مؤسسه‌های طبی زیاد هستند هم در شهر دوشنبه حتی در خارج کشور استفاده برنده داریم. و برنامه دیگری که ما داریم برنامه تجارت پرو هست که این برنامه خصوصیت های مهمش همین است که برنامه به نهایت آسان است. برای صاحبکار همین چیز به نهایت مهم. یعنی اگر برای دیگر برنامه ها اگریم برای که یک حساباتی مثلا هر روز درآمد دیدن ممکن شما 10 تا جا در آید بعد ببینید که چه خیلی شده این است. اما در برنامه با همین خیلی وقت برنامه شما میکشد همین چیز رو در حال میبینید. بله من استفاده میبرم مثلا وقتی که می وارد میشم الان که همه پک از اطلاع نشان دادها الان که در همه اکران هستن. بله. و کدام تجارت ها بیشتر موافقت میکنم مثلا خرید و فروش باشه یا که اپتو مینی مارکت سوپرمارکت استحصالات کدام بخش رو بیشتر موافقت میکنم؟ بله میخواستم ولی یک دو چیز دیگه علاوه کنم در سوال اوله. بعداً دیگر خصوصیتش همین است که برنامه ما آنلاینی است. این به نهایت برای صاحبکار مهم.
соҳибкор метавонад доим сафарҳои хориҷӣ дошта бошад ва тиҷорати шумо фикр мекунед ки дар дохили телефони шумо аст, шумо ҳамаро назорат карда метавонед. Дигар хубияш ин аст ки мо доимо дар болои ин барнома кор мекунем ва навгониҳо зуд дар инҷо дохил мекунем. Албатта ҳар як навгоние ки мо дохил мекунем ин муфид барои соҳибкорон аст. Масалан шумо агар мехоҳед ки барои пастафшики худ вақте ки пул медиҳед ё бор мегиред, метавонед ба телефони мобилии вай чекашро равон кунед. ин албатта бениҳоят як хусусиятҳои хуб дорад ки хеле кори соҳибкор осон мегардад. автоматӣ. Бале, барои ҳамин гӯем максимал нагӯем ки автоматизатсия. Хуб, саволи дигар ин буд ки барои кадом тиҷоратҳо? Аслан барномаи мо як барнома, аммо якчандто модул ҳаст. Якчандто модулҳое ҳаст ки ҳатто барои ширкатҳои сохтмонӣ, нафароне ки мисол дом месозанд, хонаҳои баландошона месозанд, барои нафароне ки тиҷорати хариду фурӯш доранд, мағозаҳои хӯрока доранд, нафароне ки дистрибютор доранд, яъне ки борҳо барои мағозаҳо тақсим мекунанд, ҳатто мобилни приложениҳое дорем ки бе интернет ҳам кор мекунанд. Бале, барои заифшикҳо мисол мувофиқат мекунад. ғайр аз ин барои нафарое ки истеҳсолот мекунанд. Бале, барои нафарое ки хизматрасониҳо доранд. Чунонке ки шумо гуфтед устод, ғайр аз ин модулҳое ҳаст ки масалан финанс, кадр, ҳисобот, склад, ҳама ин чизҳо дар ҳама намуди тиҷорат ҳаст. Ва ҳамаи ҳамин чизҳоро дар барномаи мо ҳаст ва дар як модул, дар модулҳои муайян шумо метавонед ҳамаи ин чизҳоро бубинед. Хуб, аз ҳама муҳим агар ки 10 филиал ҳам ки дошта бошад дар ҳар гӯшаву минтақа, ҳам хел онлайни масад ҳамаш дар марказонида шуда дар як ҷо идора шавад. Бале, ин бениҳоят муҳим барои ҳар як соҳибкор дуруст ба маврид қайд кардан устод. Шумо агар 10 та тиҷорат ҳам дошта бошад, ҳатто мисол шумо тиҷорати сохтмонӣ доред, тиҷорати хариду фурӯш доред, тиҷорати гӯем ки дистрибутсия доред ё хизматрасонии истеҳсолот доред, шумо ҳамаи инҳоро метавонед дар як барнома бинед. Ин бениҳоят муҳим аст устод. Барномаҳое ҳаст ки мисол ҳамаи ин чизҳоро дар як барнома ҷамъоварӣ карда наметавонад. Барои соҳибкор муҳим аст ки донад ки аз ҳамаи тиҷоратҳое ки дорад чӣ қадар даромад кард ва аз ҳар якташ алоҳида чӣ қадар даромад кард. Ин бениҳоят муҳим мебошад. Беҳтарин. Пас фоидаро тавассути ҳамун барнома дақиқо мақсад дида метавонад. Бале, дақиқо дида метавонад дар ҳолате ки ҳамаи хароҷотҳоро қайд кунад. Ин бениҳоят муҳим аст. Барои ҳаминам устод шумо мегуфтед истифодабарони барномаи мо ки ҳастед, мегуфтед барои дигар соҳибкорон ҳамин барномаи моро тавсия медиҳед ё на? Мо дар ҳамин хизматрасонӣ истифода кардем, беҳад ба манфиат буд. Мо масад 100% розием. ҳамун ҳисоботое ки барои мо лозим буд, мо аллакай тавассути ҳамин барнома, ман дар тавассути телефонам масад ки ҳар куҷо бошам онлайнӣ дидесам. Ин хеле кори мана сабук кардагӣ аст. Бале, ташаккури зиёд устод. Миннатдори худро барои баён мекунем ки вақт ҷудо кардед ва фикр мекунам барои бинандагони мо як суҳбати муҳим доштем. Саломат бошам. Мақсад аз ин суҳбатҳо гузарондан ин аст ки як манфиат барои соҳибкори имрӯзи мо расад. На ин ки мисол як эксперт, як устод мехоҳад ки мисол дониши худашро нишон диҳад ё ин ки дар ягон самт. Мақсад аз ин суҳбатҳо ҳамин аст ки соҳибкори имрӯзи мо фоида ба даст иёрад ва корҳои худро дуруст ба сомон диҳаду манфиати ӯ барои халқу ватану миллати мо бештар расад. Мақсади мо ҳамин аст. Саломат. Ташаккури зиёд устод. Саломат бошем. Миннатдор ҳастем.